सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन कराम, आज मोरखा 4 अगस्त 2026 बरोज मंगल कोलकाता प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब कोलकाता में जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें सिद्दीकुल्लाह चौधरी की क़यादत में उकला की जमात भी मौजूद थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि SIR के हवाले से इलेक्शन कमीशन से ये जवाब तलब करना, इसके ज़िम्मेदारान से ये जवाब तलब करना कि मगरिब बंगाल में 27 लाख वोटरों का जो नाम काट दिया गया है SIR के नाम पे, SIR के माध्यम से, SIR के तहत उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो अपने वजूद को बचा पाएंगे। उनके लिए जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियाँ, वो आज भी बहुत मुश्किलों में जी रहे हैं। बाज़ लोगों से, ज़िम्मेदारान से, पुलिस से, सभी लोगों से रब्ता कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको खातिर का कहीं से जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। इस सूरत में सवाल ये पैदा होता है कि इनका मुस्तकबिल वाकई अंधेरे में जाता दिख रहा है। इस सूरत हाल को देखते हुए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें साथ ही साथ ये भी सवाल उठाया गया कि माइक को लेकर पुलिस वाले जो हैं कई मस्जिदों में जाकर इमाम को ये तंबीह कर रहे हैं, उन्हें थ्रेट कर रहे हैं कि आप मस्जिद से माइक उतार दें। ये नाकाबिले कबूल अमल है, दस्तूर के ख़िलाफ़ का अमल है। इस सूरत हाल में आप ये कह सकते हैं कि माइक के लेकर, माइक का जो वॉल्यूम है, जो अदलिया की जानिब से वॉल्यूम मुकर्रर किया गया, उसके तहत आप माइक चलाएं, ना कि आप मस्जिदों से माइक उतरवा देंगे। आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बातें हुई और सुनते हैं किस तरह के नामा निगारों के सवालात के जवाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हजरात ने दी। आज प्रेस क्लब में मीट द प्रेस का इंतज़ाम हमने किया है। एक तो है SIR का मसला, दूसरा है जनगणना। इस दो टॉपिक के बारे में आपसे हम बात करेंगे। मेरी गुफ्तगू से पहले मेरी दानी तरफ जमीयत उलमा वेस्ट बंगाल स्टेट कमेटी के GS मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब हैं, फिर कलकत्ता हाई कोर्ट के लर्नेड एडवोकेट बाबुल इस्लाम साहब हैं, उसके बाद सैयद नफ़ीरुल इस्लाम साहब हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, और बाईं तरफ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट जमीयत कमेटी के GS जिल्लुर रहमान मोहम्मद आरिफ हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के एडवोकेट एजाज अहमद हैं, उसके बाद मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, नीचे तस्लीम। हमने हाई कोर्ट का एक ग्रुप बनाया है जिसमें बोथ कम्युनिटी, सब सेकुलर लोग रखा है। कानून का सहारा हर लिहाज से ज़रूरी है। इतनी जगह नहीं है कि सबको हम बुलाएं, तो इस काफिला को लेकर बंगाल के लोगों को SIR में हम सहारा देते हैं, देना चाहते हैं। এখন আপনাদের সামনে সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুল সালাম দু একটি কথা বলবেন। আমি ঘড়ির কাঁটায় দেখছি মোটামুটি 15 মিনিট, 10-12 মিনিট এদের সকলে, আমার 10-12 মিনিট, আর আপনাদের জন্য আলাদা 15 মিনিট। মিডিয়ার বন্ধুদেরকে সাধুবাদ জানিয়ে, যারা গণতন্ত্রের রক্ষার বড় ভূমিকা পালন করেন, জমিয়ত উলামা হিন্দের রাজ্য শাখার আহ্বানে আপনারা সাড়া দিয়েছেন, সাধুবাদ জানাবো। পশ্চিমবঙ্গের 22টি জেলাতে জমিয়ত উলামা হিন্দের কর্মকাণ্ড, জমিয়ত উলামা হিন্দের জেলা কমিটি, সেই সাথে সাথে শাখা কমিটি পঞ্চায়েত স্তরে পর্যন্ত রয়েছে। পশ্চিমবাংলার মানুষের সুখে দুঃখে আমরা আছি, থাকি। SIR নিয়ে 22টি জেলার মানুষের উদ্বেগ, তাদের অবাক করা অবস্থা আমরা বুঝতে পারছি। যেদিন থেকে SIR এর ঘোষণা হয়েছে সেদিন থেকেই আমরা রাজ্যবাসীকে সচেতন করতে শুরু করেছি। জমিয়ত উলামা হিন্দের কর্মীরা একেবারে মাটি কামড়ে পড়েছিল যে কিভাবে আমরা ভোটারদেরকে এই কাজে সহযোগিতা করতে পারি।
ফর্ম ফিল আপ থেকে নিয়ে শুরু করে বিএলওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্যাম্প করে তারা এ কাজ করেছে। রেজাল্ট যখন আমাদের সামনে এসেছে সেটা একটা হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা তৈরি হয়েছে। এখন যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের জেলা প্রতিনিধি জেলা কর্মীরা তারা ডিএমের কাছে যাচ্ছে, সমস্যার সমাধান কোথায় সেখান থেকে তারা উত্তর পাচ্ছে না। এসডিওর কাছে যাচ্ছে, বিডিওর কাছে যাচ্ছে, তারা হাত তুলে দিচ্ছে আপনারা যতটুকু জানেন তার বেশি আমরা জানি না। পাবলিক হতাশাগ্রস্ত, অনেকে আত্মহত্যা করছে, অনেকেই অবসাদে ভুগছে, বিশেষ করে মহিলারা যাদের ছেলেদের নাম আছে অথচ তাদের নাম ভোটার লিস্টে নেই। এই মারাত্মক অবস্থা চলছে। আবার আমরা কাছাকাছি ভোটের সম্মুখীন হতে চলছি। দেশের এত বড় সংখ্যায় এই গণতন্ত্রের উৎসব ভোট থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখা এবং নির্বাচন কমিশনের তার প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা আছে বলে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। তাই আজ আপনাদের সামনে এসেছি। আমাদের রাজ্যের সভাপতি সাহেব আছেন, তার কাছে যে রাজ্যবাসী প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে আমরা তার যে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি সেগুলো আপনাদের সামনে রাখার জন্য। कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट जमीयतुल्लमा के जीएस ज़ेदार आरिफ से गुजारिश करेंगे वो जो एक बात कलकत्ता के सिलसिले में जमीयतुल्लमा ज़िला कलकत्ता की जानिब से मैं आप हज़रात के साथ मुखातिब हूँ। हमारे कलकत्ता में 25 यूनिट है और हर यूनिट की तरफ से ये परेशानी है कि कलकत्ता में जो तकरीबन 6 लाख के करीब वोट यहाँ कटे हैं और उन लोगों के वोट कटे जिनके 2002 में वोटर लिस्ट में नाम थे, उन लोगों का भी नाम अभी नई इसमें कट गया है SIR के नाम से। और तमाम हल्के वाले या तमाम कलकत्ते के अवाम रोज़ाना मुझे फ़ोन कर करके ये बात को पूछ रहे हैं कि हम लोग को इसका रिज़ल्ट कब मिलेगा। हम लोग ने अप्लाई भी किया है, नई दरख्वास्त भी डाली है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिर्फ पेंडिंग दिखा रहा है। अभी तक किसी तरह की कोई हम लोग को रिस्पांस नहीं मिल रहा या कोई मुतमईन जवाब नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से पूरे कलकत्ते के आवाम परेशान है और आवाम चाहती है कि इसको जो SIR में नाम कटा है और जिनके कागजात दुरुस्त हैं उसका जल्द से जल्द उसकी नई लिस्ट निकाले और उनका नाम को शामिल किया जाए। साथ ही साथ अभी कल से एक नए खबर मेरे पास आ रही है, बराबर मुसलसल फ़ोन आ रहा है कि हमारे कलकत्ता पुलिस ने और इधर उधर के जो कलकत्ता के आसपास के इलाके वाले हैं वो मस्जिदों से माइक उतारने के लिए सबको बुला बुला के बोल रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं 2 दिन के अंदर अंदर उतार दीजिए। मस्जिद कमेटी वाले या इमाम हजरात जब ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई हमें कोई ऑर्डर कॉपी दिखाइए, तो वो कोई ऑर्डर कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ यही अपना ऑर्डर बता रहे हैं। अब ये ऑर्डर गवर्नमेंट का है या पुलिस का है या कोर्ट का है, ये किसी को नहीं मालूम, बस ऑर्डर है, आप लोग माइक खोल दीजिए। इसके तरफ से भी बहुत परेशानी है, इस पर भी ज़रा सा रोशनी डाले मौलाना तो अच्छी है। এখন আপনাদের সামনে সৈয়দ নফিরুল ইসলাম, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, কলকাতা হাইকোর্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা তুমি সরে যাও, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি সরাচ্ছি। आप उधर आइए, आप उधर जाइए, बाबू भाई यही सो जाओ, वही सो जाओ पूरा, बस बस पूरा पूरा कैच कर ले, आप बढ़िया हो जाओ। सब আমার চাকরি চলে যাবে। आप तमाम मीडिया भाइयों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ। A warmful thanks to every one of you. The subject which has been raised today, not by only Jamiatul Ulama Hind West Bengal, but sincerely from every individual whose name has been deleted by a sharp conspiracy conducted by the Election Commission of India. I am using the word sharp conspiracy. Why? The name reflected in the Special Intensive Revision Roll of 2002. Whatsoever, there might be a spelling error.
there might be an age error, but that does not mean that that person shall not get any opportunity to claim why his or her name has been deleted. Who will raise this question? Who will ask the statutory body of the Election Commission of India? It is we, the people of India. Why? Because the Constitution of India starts with the word we, the people of India. And it is the interest of the citizen of the West Bengal that this particular question has to be risen up before the concerned authority, because after the deletion of the so-called 27 lakh voters, which were those voters who voted their individual right in the previous election, if I am not wrong, in the parliamentary election in 2024, in other relevant election conducted around the territory of the state of West Bengal. So my question is directly to the Election Commission and the Chief Electoral Officer of West Bengal, that why the appellate tribunal, which was manifested under the supervision of the Election Commission of India and the observation of Honorable Apex Court, Supreme Court of India, has not been working since April 16, 2026. This is a very important issue, I think, has to be raised from each individual of the state. Advocate Babul Islam. थैंक यू ऑल। मैं आपको हिंदी में बोलना चाहता हूँ। जो SIR का जो ये मुद्दा है, आप हम लोगों ने जो स्क्रूटनी भी किया है, मैक्सिमम देखा गया कि किसी भी डॉक्यूमेंट में मिसमैच ऑफ नेम है और पेरेंट्स का लिंकेज का प्रॉब्लम की वजह से डिलीट किया गया। तो आप देखेंगे इस SIR का जो डिवीज़न 2 पार्ट में किया गया था। एक पार्ट कुछ लोगों का 27 लाख लोगों का नाम डिलीट किया गया था और 85,000 लोगों का नाम अभी भी अंडर एडजुडिकेशन में है। तो जो 27 लाख लोगों का नाम डिलीट किया गया था, उसमें देखेंगे 28 फरवरी 2026 में वो नोटिफिकेशन में लिखा था कि 15 डेज़ के अंदर आप लोग जिनका नाम डिलीट हुआ है, आप लोग अपील फाइल करें थ्रू ऑनलाइन। और सभी लोगों ने ऑनलाइन अपील फाइल किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो 15 डेज़ का इलेक्शन कमीशन ने ये टाइम लिमिट दिया था कि 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना, अपील फाइल करना है। लेकिन इसका रिप्लाई कि हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा या नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसीजर है, ये लोगों को अंधेरे में रख दिया। तो इलेक्शन कमीशन से हमारा यही क्वेश्चन है और यही रिक्वेस्ट है कि ये जो 27 लाख लोगों का नाम जो डिलीट किया है और 85,000 एडजुडिकेशन है जिनका अभी तक स्क्रूटनी नहीं हुआ, आइदर उनको फाइनल लिस्ट में भी नहीं रखा गया और डिलीट भी नहीं किया गया। तो इनके लिए इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, क्या उनका सोच है, वो बताएं। और हमारा ये मकसद है कि 23 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में जो है, अगर जो अलीपुर द्वार में है और हमारा हियरिंग का जो जोका में रखा गया ट्राइब्यूनल, अगर हियरिंग के लिए बुलाया जाता है तो वो क्या अलीपुर द्वार या मुर्शिदाबाद या मालदा से जो लोग, ज़्यादातर औरतों का नाम, लेडीज़ का नाम काटा गया है, क्या उन लोगों का हियरिंग किस तरह से होगा? ये समझने वाली बात है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में 27 लाख प्लस 85,000 लोगों का नाम क्वेश्चन मार्क में रखा है, तो उनको ये प्रोसीजर को भी मेंटेन करना चाहिए था कि ये जो ट्राइब्यूनल है हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। तो मैं अपने बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब एजाज अहमद, आज उधर चले जाओ। एडवोकेट एजाज अहमद, लर्नेड एडवोकेट, कलकत्ता हाई कोर्ट।
Good afternoon all. Over the past few months, I have been reviewing a large number of SIR forms. Whatever I am saying today is based on my personal experience from reviewing those records. Unfortunate, we the advocate busy with the SIR matter, and this is very unfortunate because this is not a criminal incident, not a civil incident, but the matter is very is totally rushed in our Calcutta High Court. Okay, so it's very unfortunate because the people lost the rights of the votes. So now we are discussing here. Just 2-3 points we have to discuss over there. First of all, I just appreciate the Election Commission effort to maintain a clean and accurate electoral roll. I also agree that many applications filed their forms incorrectly or failed to submit proper documents. Such cases certainly require proper verification. Okay. However, during my review, I also found many cases where applicants appear to have sufficient documents yet their names were proposed for division. The most common reason I came across was multiple claims regarding the same father. In my opinion, this alone should not become a ground for division. In a family with several siblings, it is natural that all of them will mention the same father. If their documents support that relationship, each case should be examined on its own merits. We have some application that means we just give it to you. You have to take from me, then you will decide it. Okay. 2, 3, maximum 6%. On that ground, they are delayed that person name in the final electoral roll. Okay. I also found cases where minor spelling differences, small discrepancies, or even a large age gap between the parents and child appeared to result in division. In some forms, I could not find any significant defect in the document, yet the applicant were still marked for division. Okay. As per the SIR process, a deleted voter can approach the adjudication authority, and thereafter the appellate tribunal, the tribunal examine the record and document before deciding whether the division should continue or whether the voter name should be restored. But tribunal not work properly because last 3 months people are suffering the same pending issues. However, based on the cases I review, I noticed that in several instances, even after applicant approach the tribunal and produce supporting documents, they still remain in the deleted category. This is a matter that deserves careful attention. The appellate process should provide meaningful reconciliation so that genuine voters are not excluded merely because of technical issues or routine family circumstances. One more important thing, the Calcutta High Court has directed the Election Commission of India to explain why the ongoing special intensive revision of electoral roll in West Bengal is being carried out using a voter list from 2002. How they set the parameter, 2002 parameter. So just we cannot understand the parameter of 2002, calling the data 2 decades old. It's okay. Thank you. ये मुस्तफिजुर रहमान एडवोकेट আবিস বলবো হয়ে গেছে বাস কিছু পেয়ে যাবে আপনারা চালাক মানুষ সব করে নেবে এসআইআর এর ব্যাপারে আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানে কোনো ওয়ার্ড নেই। আমরা ভারতবর্ষ আর্টিকেল 324, 325 এবং 326 এর মধ্যে জানতে পারি যে অ্যাডাল্ট হলে সে ভোট দিতে পারবে। এখানে কোনো ডিসক্রিমিনেশন নেই, কোনো জাত, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, জৈন বা যে সে ফিমেল কি মেল এরকম কোনো বলার কিছু নেই। সে ভারতবর্ষের মানে সে নাগরিক হলেই সে অ্যাডাল্ট হলেই সে ভোট দিতে পারে। কিন্তু ইলেকশন কমিশনার রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ পিপল অ্যাক্টে 21 ক্লোজ 3 মধ্যে একটা জায়গায় বলে স্পেশাল ডিভিশন। এই জায়গাটা নিয়ে যে ওখানে বলে দিয়েছে যে কোনো অ্যাসেম্বলি বা পার্টি অ্যাসেম্বলির মধ্যে স্পেশাল রিভিশন করতে পারে। এই জায়গাটা নিয়ে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রাজ্যে এসআইআর করছে। তো সুপ্রিম কোর্টে মোহাম্মদ জিম ফারাদ
নরেজ বলে একজন পিটিশন করেছিল। সেখানে সুপ্রিম কোর্টে একটা কথা আছে যে লজিক্যাল ডিসপেন্সি, বাট লজিক্যাল ডিসপেন্সি সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন রকমভাবে করে দেখেছি যে লজিক্যাল ডিসপেন্সি সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন রকমভাবে দেখি যে কারো বাবার সঙ্গে ছেলে মেয়ের 6 জনের বেশি হয়েছে। আমি ইলেকশন কমিশনারকে বলতে চাই যে কোন গ্রাউন্ডে, কোন নোটিফিকেশনে, কোন অ্যাক্টে আপনি 6 জনের নামটা নেওয়ার বেশি হলে যে ডিলিট করা যাবে, কোন লজিকে আপনি এটা করলেন। আবার এজ গ্যাপের একটা দেখা যাচ্ছে যে পিতা পুত্রের মধ্যে একটা এজ গ্যাপ, কোন অ্যাক্টে, আমি ইলেকশন কমিশনারকে জানতে চাই যে কোন অ্যাক্টে, কোন নোটিফিকেশনে আপনি এই কাজটা করলেন। যেমন বাংলাতে আমরা প্রথমে বাচ্চার নাম রাখলে শব্দটা প্রথম আসে। কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেরকম ঐশ্বর্য, বাট ইংলিশে পড়তে গেলে ঐশ্বরিয়া, বাট এটা কি লজিক্যাল ডিসপেন্সি? বা দেখা যায় দেববত্তা একটা ছেলের নাম আর দেববত্তা হচ্ছে একটা মেয়ের নাম, কিন্তু ইংলিশে স্পেলিং হচ্ছে সেম। এই গ্রাউন্ডে কি লজিক্যাল ডিসপেন্সির মধ্যে পড়ছে এটা? আমরা দেখেছি যে ঝুঁকাতে ট্রাইব্যুনাল করেছে, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের দার্জিলিং থেকে একদম দক্ষিণ 24 পরগনা পর্যন্ত বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে অনেকজনকে ডিলিট করেছে। হ্যাঁ, তো আমি ইলেকশন কমিশনারের কাছে এটাই বলতে চাই যে ঝুঁকা ট্রাইব্যুনালকে আপনারা গো ডাউন করেন না, আপনারা তাড়াতাড়ি ট্রাইব্যুনালের যে আপিল হয়েছে এটাকে ডিসপোজ করেন, এগুলো আমি হয়েছে। পরে বলবেন আপনাদের। একটা হাতে দিলে হবে? এটা দুটো হাত করে 100 হাত আছে। আমি হিন্দি উর্দু মিলিয়ে বা বাংলা আমার নিজের ভাষা। এসআইআর এর বিষয়ে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত মন নিয়ে, আপনারা জেনেছেন তবুও বলছি যে রাষ্ট্রসংঘ ইউনো রিগার্ডিং ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন 2026 ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, রাষ্ট্রসংঘ 226 সালের পশ্চিমবাংলা জেনারেল ইলেকশনের ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে। যে চিঠি বাংলার কোনো সংবাদপত্র দেখতে পাননি। বিদেশি মহিলাকে দেখতে পেলে, আর বাংলার জন্য নির্বাচন কমিশনের উপর দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। তা হিন্দু পত্রিকায় এই আর্টিকেল চেপেছিল, যে আর্টিকেলে এখন যিনি চিফ সেক্রেটারি, তিনি তখন ছিলেন সিইও, তাকে চার্জ করেছেন যে আপনি কোন এআই ব্যবহার করেছেন, কোন টেকনিক ব্যবহার করে ভোটার লিস্টে ভোটারদের বাদ দিয়েছেন, কোন এক্সারসাইজ করেছেন, রিপ্লাই দিন। দ্বিতীয়, ভোটাররা অরিজিনাল সাইট নিয়ে আপনাদের অফিসে গেছে, আপনারা হিয়ারিং করেননি কেন? হিয়ারিং পেন্ডিং রেখেছেন কেন? হিয়ারিং কমপ্লিট করেননি কেন? ওরা আরো জানতে চেয়েছেন যে এই সব ইনডিসিপ্লিন আপনারা যা করেছেন কৈফিয়ত দিন রাষ্ট্রসংঘের কাছে।
আমরা দুঃখিত, লজ্জিত। ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে অপমানিত নয়, তাকে কৈফিয়ত চাইলেন। আর ইনি এখন যিনি চিফ সেক্রেটারি, তখন তিনি ছিলেন सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए इन लोगों को। यूएनओ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को खत लिखते हैं कि बंगाल के जनरल इलेक्शन में धांधली हुई, वोटर लोगों को आपने मौका नहीं दिया, इतने लोगों को आपने माइनस किया, और हियरिंग में लोग गए, आपने धुतकार दिया। जवाब दीजिए। 1 वीक उनको मौका दिया था, अगर न दे तो उसको हम आउट कर देंगे। द हिंदू पेपर में ये पूरी दास्तान, ये कलंक का टीका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और जो साहब इस वक्त सीएस है, वो बताएं उन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये शर्म की बात है, दुख नहीं, पानी में डूबकर मरना चाहिए ऐसे लोगों को। हिंदुस्तान चलाएंगे, ये बंगाल चलाएंगे, ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। 200 कंट्री में के वेस्ट बंगाल इलेक्शन किस तरीके पर हुआ, किस धांधली से हुआ, किस चोरी से हुआ, जो हमारे यहाँ बात थी पूरी दुनिया फैल गई। इससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ, এটা দিয়ে আমি আরম্ভ করছি। কোন অধিকারে আপনারা 27 লক্ষ ভোটারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে গেছেন? কে আপনারা? ভোট জাহবান হয়ে গেছে কেন? কি কারণে? কি চাইছেন আপনারা? এরা গরু ছাগল, এরা জীবজন্তু, এরা পশু পাখি, এরা গাছপালা, এরা ভারতীয় নাগরিক, এরা নিজের ভোটার তালিকায় নাম বাদ গেছে ফুর্তি করছে। হ্যাঁ, আর অবাক হবেন, 23 বছর থেকে 35 বছর মেয়েদেরকে টার্গেট করা হয়েছে। 23 থেকে 35 স্বামীর নাম আছে ভোটার লিস্টে, ছেলে মেয়ের নাম আছে, বাড়ির গৃহিণীর নাম নেই। কি ইন্ডিকেট করে? এই যুবতী মা বোন বিবাহিতা? কে উত্তর দেবে? এই উত্তরটা আমরা চাইছি সিইওর কাছে। উত্তর তাদের দিতে হবে। আপনাদের মাধ্যমে আমরা পাবলিকের কাছে যেতে চাইছি। এদের ভবিষ্যৎটা কি? না গিলতে পারছে না ফেলতে পারছে। বাড়িতে ঝগড়া হচ্ছে, আমি কোথায় যাব? কেউ কেউ বলছেন, এটা আমি নিজের কানে শুনিনি, সিএম নাকি বলছেন আর কিছু হবে না। সিএম কোনো আইন নয়, ওটার চেয়ার। তারা ঠিক করে বলবেন কি করতে চান। আমরা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি, অ্যাডজুডিকেশনে কিভাবে ফেসে আছে, মিসম্যাচ কতজন, ডিলিট কতজন, তার কারণ কি? রাষ্ট্রসংঘ দুটো থাপ্পড় মেরে ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করেছে, ঘুম ভাঙেনি। কিসে ঘুম ভাঙবে? ঘুমটা ভাঙবে কিসে? ওই বিহারের মতন কিসে ভাঙবে? এটা আমরা প্রশ্ন করছি। যদি সিইও এই আপনাদের মাধ্যমে জনগণকে না বলেন, কোথায় বলবেন? প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বাউন্ড বলবে। কলকাতায় 6.5 লাখ,
মুর্শিদাবাদে 4,52,000, মালদায় 3,30,000, বর্ধমানে 2.5 লক্ষ। আপনারা মাইক অমক করুন তমক করুন, এটা আমাদের বলবো পরে। আমরা দায়িত্ব নিয়ে দায়িত্ব আপনার কাছে জানতে চাইছি। আমরা ফ্রিডম ফাইটার অর্গানাইজেশন, পলিটিক্যালি আমাদের সাথে সরকারের ক্লাস নেই। যারা পলিটিক্স করছেন বুঝবেন, আমরা নাগরিক, দেশকে স্বাধীন করেছি, আপনাদের বলতে হবে। তা না হলে আমরা পুলিশকে দিয়ে, পুলিশের অনুমতি নিয়ে সিএ অফিসে একেবারে দিন বেঁধে আমরা বিক্ষোভ সমাবেশ ডাকবো শান্তিপূর্ণভাবে। প্রত্যেকটি গ্রামে, পুরুষ নাই মহিলা। কি চেয়েছেন আপনারা? এটা হাতের লাড্ডু? এরা মানুষ নয়, জিতে গেছেন গেছেন। পলিটিক্যাল উত্তর যারা দেবে দেবে, আমি ওই সাবজেক্ট আনতে চাইছি না, ওটা আমার ইস্যু নয়। এটা হলো আমার প্রথম বিষয়। দ্বিতীয় বিষয় হলো সাবজেক্টলি 27 লক্ষ। আপনি বলুন মিসম্যাচ কত, কত রিলিজ হয়েছে, কত অ্যাকসেপ্টেড, মানে ভোটার তালিকায় নামটা ঢুকেছে, সংযুক্ত হয়েছে, আর কত সংযুক্ত ক্লিয়ার চ্যাপ্টার বলুন। অন্ধ করে রাখছেন কেন? এত অপরাধ করেছে বাংলার মানুষ। স্বাধীনতার এই 79 বছরে এইরকম অত্যাচার তো বাংলার মানুষকে সইতে হয়নি। এই অত্যাচারের দুর্দিন তো বাংলার মানুষকে দেখতে হয়নি। আমরা খুব ব্যথিত। আমরা डेमोक्रेटिक वे थे ना छोड़ मांगो, इंशाल्लाह करेंगे इसको। आप समझ गए? गवर्नमेंट को बता, कलकत्ता में जो जो सेक्शन है वहाँ पता चले, कुछ नहीं बता। और যারা এমএলএ মিনিস্টার, বাংলার একটা ভাষা, সব বাঙালি, কিং কর্তব্য বিমূঢ়, এই বাংলা ভাষা আমি পড়েছি, কিং কর্তব্য विमूढ़। इसका तर्जमा यह है कि पता नहीं हम क्या करें। ये विधानसभा के एमएलए मिनिस्टर लोग ऐसे स्थिति में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। जी वोटर लोग छोड़ेंगे आपको, ये फ्यूचर बताएगा। किन कर्तव्य विमूढ़ की करबो की बोली, এই রকম বিষয় আমরা কোনোভাবে মানতে রাজি নই। ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, ইন্ডিয়ান কালচার, यूनियन सिस्टम আমরা বাধ্য, हम मानते हैं, इंशाल्लाह मानेंगे, ये हमारे खून में है। लेकिन जुल्म पर जुल्म करते जाएंगे, बताएंगे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसका आधार आपको सोचना है। এই উপলক্ষে आगामी 11 अगस्त नेक्स्ट अपना मंडे, उसके बाद है बड़ा मंगलवार, मंगल, आज मंगल है, सामने मंगल, इंशाल्लाह राजा बाजार से जुलूस की शक्ल में सियालदा, राजा बाजार, सियालदा, मौलाली, एसएन बनर्जी होते हुए जाएंगे। पुलिस जहाँ जगह देगी वहाँ 2-4 बात करके हम लोग अपना मुद्दा को पूरा करेंगे। समझ गए आप? আপনারা বুঝছেন এসআইআর এর বিষয় নিয়ে আগামী 11 আগস্ট মঙ্গলবার বেলা 1টায় রাজাবাজার চৌরাস্তা থেকে সোজা শিয়ালদা, মাওলালি, এসএন ব্যানার্জি হয়ে ধর্মতলায় আমরা পৌঁছাবো। পুলিশ যেখানে আমাদের বলবে এখানে দাঁড়ান, আমরা দাঁড়ান।
আমরা ডিসিপ্লিন ফোর্স 40 ইয়ার্স, 40 বছরে কলকাতায় কোনো ইনসিডেন্ট নেই। আমি জানি আরএসএস গভর্নমেন্ট চালাচ্ছে, আরএসএস টেস্ট ম্যাচ খেলে, ওয়ানডে ম্যাচ খেলে না। আরএসএস বোঝে বাঙালিদের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন, বাংলার মানুষের ভোটার নিয়ে প্রশ্ন, ভোটার নিয়ে, এটাকে সচেতন করার জন্য, পাবলিসিটির জন্য, আপনার সিইও দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমরা শান্তিপূর্ণ মিছিল এবং শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মতলায় যেখানে তারা দেবেন, আমরা ওই 5 মাথা 6 মাথার মোড়ে আমাদের ওখানে সভা করে 1টা থেকে 4টে পর্যন্ত আমরা এই কর্মসূচি রূপায়িত করবো ইনশাআল্লাহ। কলকাতার পুলিশকে বলি, আমি তাদের চিনি, 10 বছর মিনিস্টার ছিলাম। আপনারা গোলমাল করবেন না, এটা আমি বিশ্বাস রাখি। বাইরের লোক গোলমাল করবে না কলকাতায়, 40 বছর তো করেনি। নন্দীগ্রাম তো আমরা করেছি। আমাদের ভলেন্টিয়ার থাকবে 500, তাদের ডিসিপ্লিন, প্রত্যেকটি 12 জন ভলেন্টিয়ারে একজন ইনচার্জ, তাদের ড্রেস, তাদের ক্যাপ পুলিশকে দিয়ে দেব। পুরো রাজাবাজার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখবে যে আমরা কত ডিসিপ্লিন। আমরা 2000 লোকের কথা বলেছি। বর্ষা বাদলা, যদি বাড়তি লোক আসেন জেলা থেকে, টাইম টু টাইম আমরা পুলিশকে ইনফর্ম করব। আমি অনুরোধ করব রাজ্যবাসীকে শান্তিপূর্ণভাবে রিগার্ডিং এসআইআর আমাদেরকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে দিন। এদের ভবিষ্যৎ ঠিক হোক। ভোটার লিস্ট থাকবেন না থাকবেন, পরে বলবেন বাস করো না, পরে বলবেন কলকাতা কর্পোরেশনে ভোট ডিসেম্বর মাসে 6.5 লক্ষ ভোটার চলে গেলে কি হবে, ফিউচারটা কি? এই কারণে এটা আপনাদের বললাম। आगामी आइंदा मंगल 1 बजे जोहर नमाज के बाद इंशाल्लाह जुलूस की शक्ल में पुरअमन तरीके पर, जैसे जमीयत उलमा इनकी रवायत है, हम इसको अंजाम देंगे इंशाल्लाह। এটা হলো একটি বিষয়। আর একটি বিষয় হলো, আমি গতকাল সেন্সাস অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমি আপনার জয়েন্ট ডাইরেক্টর একজন ম্যাডাম ছিলেন, 20 মিনিট 25 মিনিট আমাকে সময় দিয়েছিলেন। উনি আমাকে বললেন, সারা রাজ্যে আপনাদের বলছি যাদের জনগণনা, বলে কলকাতায় হোর্ডিংয়ে পড়ে আছে। আমি এয়ারপোর্ট 1 নম্বর, বিরাটি, উল্টোডাঙ্গা, এরপরে শিয়ালদা, মৌলালি, পুরো চত্বরে সেন্সাসের কোনো হোর্ডিং নেই। এটা আপনাদের মধ্যে জানাচ্ছি যারা সেন্সাস অফিসে বসে আছে। ওরা বলেছেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হোম মিনিস্টার, মানে হোম অ্যাফেয়ার্স, তারা হলেন অথরিটি, আর ইমপ্লিমেন্ট এজেন্সি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, মানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রূপদান করবে, অর্থদান করবে কেন্দ্র। কলকাতা শহরে যতগুলো নাম বললাম, এরপরে ধর্মতলায় ঘুরে দেখুন কতগুলো হোর্ডিং ব্যানার, খিদিরপুরে দেখুন, ওরা বলতেন 6 লাখ। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যিনি আছেন, আর সংবাদ মাধ্যমকে বলবো বাংলার মানুষের ক্ষতি করবেন না। লাভ করছেন আপনারা, একটু সস্তায় অথবা বিনা পয়সায় মানুষকে বোঝান ABCD to Z কি করতে হবে, কোনো মাধ্যমে নেই।
নেই। একটা লাইন দিয়েছেন, সেকেন্ড লাইন আউট, থার্ড লাইন আউট। এটা একান্ত অনুরোধ। প্রথমে বাড়ি গণনা হবে। আমার কাছে কালকে ওরা এই গভর্নমেন্টের অর্ডার, এই দেখাচ্ছে আপনাদের কাছে, 33টি কলম, এটা ইংলিশ, এই যে এরপরে এটা বাংলা, 33টি কলম আপনাদের পড়তে হবে সাহেব, তোমাকে। এই 33টি কলমে নাড়ি ভুড়ি বের করবে আপনি। এটা প্রত্যেক বাড়িতে 3 ভাই থাকলে 3 ভাই, বাপ মা থাকলে তাদের টেলিভিশন আছে কিনা, মুঠোফোন আছে কিনা, 4 চাকার গাড়ি না 2 চাকার গাড়ি, এটা প্রচার হওয়া দরকার। আমাদের লক্ষ্য এটা, মানুষ জানুক। ওই ভোটার তালিকার মতন বলবো রয়ে যেতে হবে না। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ফুল অথরিটি, তিনি এর সেলের আপনার আধিকারিক, এসডিও, বিডিও, জয়েন্ট বিডিও, কোনো পলিটিক্যাল এখানে ইন্টারভেন নেই, ना जिला परिषद, ना एमएलए, ना एमपी, ना पंचायत, किसी को इख्तियार नहीं। लेकिन इसका आप जो बैठे हैं, प्रचार है आपके घर में, टीवी में है आधा मिनट का, खाइए हजम कीजिए। আমরা চাইছি এটা প্রচার করুন সাহেব, সংবাদ মাধ্যমের প্রথম পৃষ্ঠায় করুন। বাঙালিরা কাগজ পড়ে, তারা চাইছে, বিনা পয়সা তো অনেক কিছু করছেন, আমরাও দেখছি। আর সোশ্যাল মিডিয়াকে বলবো আপনারা করুন। কি করবে, কন্ডিশন কি? এরা বলেছেন 1 আগস্ট টু 15 আগস্ট এটা অনলাইন, 16 আগস্ট টু 14 সেপ্টেম্বর এটা বাড়ি বাড়ি গিয়ে হবে। আমরা আপনাদের মাধ্যমে দাবি রাখছি, কন্টিনিউ আপনার 2.5 মাস, আগস্ট সেপ্টেম্বর 2 মাস হলো, এবং অক্টোবরের প্রথম 5-7 দিন যতক্ষণ দুর্গা পুজো না উঠছে এটাকে কন্টিনিউ করুন। এটা হবে না, 1.5 মাসে হবে না। পুজোর আগে 2 মাস নিন, অক্টোবরে পুজো শেষ, নভেম্বর মাসে আবার করুন। বাংলায় 38,000 গ্রাম, 78% মানুষ গ্রামে বসবাস করে। वही बोल रहे हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, किसी को खबर नहीं, कौन बताए जी? इसके लिए ना टीम है, ना पॉलिटिकल अवेयरनेस है, ना पार्टी बेस कोई कुछ है, सबको साफ सुन दिया। हम चाहेंगे आपके माध्यम से पब्लिक में अवेयरनेस, जागृति पैदा हो, और पूजा अक्टूबर में ख़त्म होगा, नवंबर 15 तक ये बारी बारी जो गणना है होना चाहिए। अगस्त, सितंबर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी आप व्यक्ति व्यक्ति, आदमी टू आदमी, मैन टू मैन, उसको आप गणना कीजिए। ये 1.5 महीने में पूरे बंगाल को खंगालेंगे, ये झूठ की दीवार है। এটা হতে পারে না। এটা আমরা আপনাদের মাধ্যমে দাবি রাখছি। আমি নিজে দেখলাম, গ্রামে তো যাব পরে, কলকাতা মেন সে উল্টো আমি দেখলাম আজকে 10টা ব্যানার, একটাও নেই। মানিকতলায় নেই, রাজাবাজারে নেই, শিয়ালদায় নেই, যেখানে লক্ষ লক্ষ যাত্রীরা আসে। দেখবেন কোথায়? খরচ দেবে দিল্লি, প্রচার করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ম্যান পাওয়ার দেবে তারা। অনুরোধ জানাবো পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে, তারা এই কাজটা করুন, ধোকা যেন কেউ না খায়। একটি কারণে এই প্রথম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শুভেন্দু অধিকারীকে, সেটা হলো এই যে বাংলা ভাষায়
সরকারি কাজকর্ম করার জন্য তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এটা আমি অত্যন্ত তাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। বাকি যা হবে আর দুটো বিষয় আপনাদের সামনে আমরা বলতে চাইছি। এটা একটা নতুন খবর, আজকে নতুন হলেও বাসি। সেটা কি, আমি 10 বছর মিনিস্টারিতে ছিলাম। টিএমসির মিনিস্টার, ক্যাবিনেট, স্টেট, এরা আরএসএস এর অনেকে মেম্বার আছেন বা ছিলেন। কেউ বলেনি, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী আজকে বলতে बाध्य হচ্ছে। मैं 10 साल के मिनिस्ट्री में फील किया, आरएसएस के मेंबर हैं या आरएसएस के मेंबर थे या आरएसएस से उनका डायरेक्ट ताल्लुक है, ये टीएमसी की स्थिति है। आज अनुरोध करब टीएमसी ऑफिशियल ग्रुप के আপনারা অবস্থান পরিষ্কার করুন, অবস্থান क्लियर होना चाहिए। ये ना समझे सब बोका आदमी है और ये ना समझे किसी के पास ऑप्शन नहीं है, वो बताएगा फ्यूचर में। लेकिन हम ये चाहते हैं टीएमसी में आप रहेंगे, पार्टी करेंगे, अंदर अंदर कनेक्शन रहेगा आरएसएस से, उसका मेंबर रहेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उससे ताल्लुक होगा। ये बहुत तकलीफ की बात है। এটা আপনাদেরকে বললাম, আমি বলিনি, সময় এসেছে বলা। লাস্ট বিষয় হলো, রাজ্য জুড়ে মাইক নামানোর কথা বলছেন পুলিশরা। পুলিশকে কে অথরিটি তা? পুলিশরা ভাবছেন কি মগের মুলুক নাকি? তাদের কাছে বলা হচ্ছে, স্যার আপনি পারমিশন লেটার দেন, থানায় বসে বসে থ্রেট করছেন, ইমাম সাহেবদের ডেকে ধমকাচ্ছেন। কি হচ্ছে এটা? ভগবতী প্রসাদ ব্যানার্জি হাইকোর্টে কেস হয়েছিল, আমিও সে কেসে ছিলাম। এটা 1 এপ্রিল 1996, 1 এপ্রিল 1996 উনি ডেসিবেল বেঁধে দিয়েছে, মাইক নামাতে বলেন। কে পুলিশ? কে অধিকার দিয়েছে? কে আপনাকে? মন্দিরের লোকদের ডাকুন দেখি, থাপ্পড় মেরে গালটা লাল করে দেবে গেরুয়া দিয়ে। মসজিদের ইমামদের থেকে থ্রেট করছেন, उतार लो, शर्म नहीं आते आपके खिलाफ केस होगा। हाईकोर्टे दाड़ कराबो आपनादेरके যদি কোর্ট এই অর্ডার, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে 30/8/2002, 30/8/2002 সুপ্রিম কোর্ট বলেছে এভরি রিলিজিয়ন আজাদি দিয়েছে যে মাইক উইদিন ডেসিবেল তারা ব্যবহার করতে পারে। আপনারা সুপ্রিম কোর্টও মানেন না, হাইকোর্টও মানেন না, কি মানেন? আমি তো দেখিনি পশ্চিমবাংলার আরএসএস তো অনেক দিন আছে, আমি বুঝি তারা কে। আরএসএস তো বলেনি মাইক তোলো, এ আবার নতুন অধুনা সংস্করণ নাকি? হ্যাঁ, পুলিশের মাধ্যমে গেরুয়া পোশাকটা খুলে দিন, ওই খাকি পোশাক খুলে দিন, সাদা পোশাক খুলে দিন। কেপিরা বলুন রাস্তায় নেমে গভর্নমেন্টের অফিসকে আপনি কেন কলুষিত করছেন? আপনি গভর্নমেন্টের প্রশাসন এজেন্সি হয়ে কেন এসব খারাপ কাজ করছেন? আমরা প্রোটেস্ট করছি। আমি লক্ষ্য করছি অনেকেই চেয়েছিলেন এয়ারপোর্ট মসজিদে গোল দেব, 0। আর একজন মহিলাকে এনেছেন, 0 পাস। 3টে লাইন বলছি, বাজে কথা শুনিবেন না,
বাজে কথা বলিবেন না, সময় অপচয় করিবেন না। এই 3 লাইন দিলাম ওই মহিলার জন্য। বাজে কথা বলিবেন না, আর বাজে কথা শুনিবেন না, আর সময় অপচয় করিবেন না। উনি ওই জায়গায় চলে এসছেন, আপনি মাথায় নিয়ে নাচছেন। বাংলার মানুষ খুব সচেতন। ये जो बातें आपने कही है, तो ये मुद्दा जो गहराता हुआ जा रहा है, ये क्या प्रशासनिक चूक है क्या? चूक नहीं, दानिस्ता है, इसमें कोई साजिश हुई? जान पहचान। पुलिस ऐसे थोड़ी कर सकता है। चौबीसपुरा से खबर आई, हुगली से खबर आई, मिदनापुर से खबर आई, प्री प्लान है। टेस्टिंग। ये मुसलमान आगे आए, हम डंडा पिटेंगे, फिर मारामारी होगी। वो तो गुंडा विरोधी कानून है, झपट में आ जाएंगे। ये साजिश। এসআইআর নিয়ে যা যা কোশ্চেন আপনারা এরাইজ করেছেন, হ্যাঁ। ওই কোশ্চেন জন্য অনারেবল হাইকোর্ট কি আপনি মুভ করবেন, পিটিশন ফাইল করবেন? হাইকোর্টে অলরেডি লার্নেড অ্যাডভোকেট মুভ করছেন। হাইকোর্ট বলেছে আপনারা ট্রাইব্যুনালে যান, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে ট্রাইব্যুনাল হোক। এখন কোনো জাজ নেই। নেই। হ্যাঁ, আমি পদক্ষেপ বলবো, হাইকোর্টের জাজমেন্টটা পাঠিয়ে দেবো ডিজিপির কাছে, হোম সেক্রেটারির কাছে। হয়তো তারা ভুলে যেতে পারে। আর যে পুলিশেরা করছে আমাদের নজর আছে, আমরা কেস করবো তার হাইকোর্টে। শুনুন, না একটা বলেন, আমি বলি ডে টাইম হলো 75 ডেসিবেল, 65, 56, 50, আর নাইট টাইম আপনার 65, 45, 40। ওই তো টাইম বেঁধে দিচ্ছে, সারা রাত বলেনি। আজানের বলি সারা রাত বা সাদা রাত আমাদের প্রয়োজন নেই। আজানের ব্যাপারে নির্দিষ্ট এই শুনেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া একটা, কমার্শিয়াল এরিয়া একটা, রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া একটা, সাইলেন্ট জোন একটা। এই তো সেটা মনে হয় এটা লিখেছে 6 PM to 9 PM, 9 PM to 6 AM। কপি দেখে নেবেন। এই জাজমেন্ট 1 এপ্রিল 1996। আমাকেও তারা ডেকেছিলেন আসামি হিসাব, বুঝলেন? এটা লেখা আছে সাহেব, আপনি কোর্টে দেখে নেবেন সাংবাদিকদেরকে সব। যদি 40 ডেসিবেল পর্যন্ত পারবে, সাইলেন্ট জোন হলে 40 ডেসিবেল পর্যন্ত পারবে, এটা অর্ডারে আছে। ঠিক আছে, আমাদের বক্তব্য, আপনি যদি মনে করেন গভর্নমেন্ট অর্ডার দেখেন, পুলিশ লিখে দেখ, উপরের কথা। উপরে আবার কোন ভাষা আসলো? এটা পার্টির লোকেটা বলে। পার্টি লিখে কি বলে? আমার নেতারা বলেছে। আমি তার উত্তর দেব না, আমি আরএসএস করি না। টিএমসি বলি, টিএমসি বলে উই আর সেকুলার, আরএসএস সাম্প্রদায়িক দল। আমি বলছি তাদের ফলো করি, তারা তাদের মধ্যে বিদ্বেষজনেরা আছেন জানি। আমি জানি না, কিন্তু আমি খবর দিলাম, এটা উত্তর ভালো করে বুঝেন। আমি দেখেছি, বুঝেছি, কানে শুনেছি, অনেক মিনিস্টার, অনেক এমএলএ তারা তলায় তলায় আরএসএসের সাথে কেউ মেম্বার, কেউ যুক্ত, কেউ সহযোগী, আর বাইরে এসে বলছেন আরএসএসের বিরুদ্ধে গরম করছেন। এটা আমাদের অন্তরে কষ্ট হয়েছে।